I think it can't be ruled out. Meanwhile, Omkar Singh Batalvi, who is one of the consuls for the Union of India in Chandigarh and who interestingly was present in the court on Thursday, told our correspondent Sanjay Mehta over the telephone that even he was surprised by the turn of events in the courtroom. Brother, stand is because we have never received any communication from the central government for making such statement. Neither we received the information that Mr. Harbhagwan Singh, senior advocate, is now appearing in these cases. But this is a case where because we are appearing, standing consuls are appearing in 3 different cases, 3 different standing consuls were appearing. Now because yesterday I received a written statement in Shahid Hari Federation case, and in that written statement it was a total contradictory stand that elections are going to be held as per law. Right. But the statement he made is totally different. So now I have received a memorandum through email from Government of India to file a remedial action before the Honorable Punjab and Haryana High Court immediately. And today I received this communication. Our ASG I will draft and ASG will file this application. Because I have to draft the application and I have to send it back to Ministry of Home Affairs, then it will be approved by them and then it will be sent to me. For more on this, we are joined in the studio by P.S. Ranu, President of the Sajdhari Sikh Federation, Harpal Singh Cheema of the Panthik Morcha, Dr. D.S. Cheema, Political Advisor to the Punjab Chief Minister, and Gurtej Singh, former IAS officer and a Sikh scholar. We are also joined from Chandigarh by Anmol Ratan Singh Sidhu, Assistant Solicitor General of India at Chandigarh. Welcome to the discussion. Gurtej ji, I'll start with you. ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। और उस वोटर लिस्ट के बरखिलाफ एक रिट ऑलरेडी हाई कोर्ट के पेंडिंग हैगी। हुण जिस वेले एक जिहड़ा प्रेजेंट अकाली दल है सत्ता दे विच पार्टी है इन्हां दी अलायंस बीजेपी दे नाल है जिहड़ी कि गैर सिख बहु गिनती नूं केटर करदी है। जिहड़ा ये फायदा हो सकता है सहजधारियां दी वोट नूं सम्मिलित करन दा वो सिर्फ सत्ताधारी अकाली दल हो सकता है। सो उस दे विच चिदंबरम का बयान भी तुसीं देखिया हुण पिछले समय दे विच जिहड़े आए है केंद्र के बयान जिस तरह के लॉ मिनिस्टर का बयान आया कि जी आनंद कारज असीं एक्ट नहीं असीं प्रवान करांगे ये असीं रिजैक्ट करती है। ये सारे बयान ये एक धिर नूं स्थापित करने वास्ते है जिहड़ी समझदी है कि ओपोजिट पार्टी कांग्रेस दे नाल अलाइंड है। सो तुसीं सोचदे जे कि साजिश जरूर है पर ये जिहड़ी सत्ताधारी पार्टी जिहड़ी पंजाब पावर च आ ये उन्हां नूं बेनिफिट करन वास्ते उन्हां नूं बेनिफिट करन वास्ते ये होया क्योंकि सारी बेनिफिट हुण जिस वेले ये नोटिफिकेशन इनफैक्चुअस हो गया तो दूसरे जिहड़े रिट कीते सी जिन्हां लोकां ने कि जी ये जिहड़े हिंदू ते मुसलमान ते ईसाई वोटर भर्ती कीते हुए है इन्हां नूं रद्द कीता जावे वो भी उन्हां दी रिट इनफैक्चुअस हो गई। हुण वो भी उसकी सुनवाई भी नहीं हो सकती। यानी कि सिचुएशन इस तरह का हो गया कि जिहड़ा मर्जी वोट पा सकता है तो उस दे बारे रोक टोक कोई नहीं। डॉक्टर चीमा एक नवा एंगल ऐड करता कि ये साजिश हुई है ये शायद अकाली दल नूं बेनिफिट करने वास्ते हुई है। मेरे ख्याल हाले तक किसी ने मीडिया च किसी ने अज तक कमेंट नहीं सी कीता। ये बिल्कुल नवी थ्योरी है भी कांग्रेस ने आने वाले समय च श्रोमणी अकाली दल के नाल इलैक्शन लड़नी है 4 महीने बाद विधान सभा दी और इस करके कांग्रेस पार्टी श्रोमणी अकाली दल नूं पंजाब दे विच तगड़ा कर रही है तां जो कांग्रेस का चंगी तरह मुकाबला किया जा सके। मेरे ख्याल अज तक किते मैं तां पर डॉक्टर चीमा ये तो वैसे मनना पऊगा जो भी होया पिछले 2 दिन च ओदा जिहड़ा बेनिफिट ऐ लगदा वा भी वो अकाली दल नूं ही जा रहा वा। जे मेरे सामने वाला कोई बेवकूफ़ी करेगा जी
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ 17-18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਣ 2 ਸਾਲ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਟਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਟਰਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਸਡਨਲੀ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਿਸਟਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2003 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਅਸਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਟਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਕੈਪੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਸ ਨਿਕਲੂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਫਰਾਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੀਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ। ਪਾਲ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। कैटेगोरिकली होम मिनिस्टर ने कहा कि नाइदर लॉ मिनिस्ट्री नाइदर होम मिनिस्ट्री, कैटेगोरिकल है बिल्कुल, दोनों ने क्लियर करके ने कहा कि नाइदर लॉ मिनिस्ट्री नाइदर होम मिनिस्ट्री। इस गल तो शायद वो भी कॉन्शियस सी कि नहीं, पर हरभगवान सिंह ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। एक्चुअली लेट करना जो इलेक्शन ये जिम्मेवार ने, श्रोमणी अकाली दल बादल जिम्मेवार है इलेक्शन लेट करना। मेरे नाल ही जाते भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर